आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूनम् एसो पञ्चनमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम्। परम पूज्य गुरुदेव और आचार्य श्री ताई माँ, इनकी साधना, इनकी तपश्चर्या और उसकी जो अनुभूतियां हैं वो उनकी बिल्कुल अंतरंग है। कभी भी उन्होंने न तो इस बात का प्रचार किया है, न कभी इन बातों को खोला है। और हम देखते हैं कि जो अनुभूतियां होती हैं उनको शब्द देना, उनको बताना बहुत 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 असाध्य है। स्वयं केवल ज्ञानी तीर्थंकर भी आप देखेंगे इतने शास्त्र पढ़े, इतना वो करे, लेकिन कहीं पर भी कि भगवान महावीर ने ये अनुभव किया साधना काल के 12.5 वर्ष में क्या उनकी अंतरंग स्थिति रही है, इसको कहीं भी कोई एक आध श्लोक में भी कहीं मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। लेकिन उनके जीवन से उन्होंने जिन शब्दों के माध्यम से कहा है वो शब्द हमें कुछ सूचना देंगे, हमारा कोई मार्गदर्शन करेंगे, हमें कुछ बताएंगे। और ये उन्होंने जो बताया है, उन्होंने मार्गदर्शन किया है, जो उसको अभिव्यक्ति दी, वो इतना ज्यादा परोपकारी बना है, इतना ज्यादा हर व्यक्ति के जीवन के लिए सुखपूर्वक, आनंदपूर्वक बना है कि आज भी वे शब्द हमसे अलग हो जाए या हम न समझ पाए, ऐसी स्थिति हमारी कभी न आए, ऐसा ही हमको लगता है। तो इस दृष्टि से शंकर महावीर हमारे लिए अनंत, हम जितना श्रद्धा का, आदर का चरणों में अर्पण, इसलिए आज आपने जो ये उत्तराधीन अध्यात्म प्रवचन, ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बहुत आनंद, मंगल और कल्याण है। एक तरह से आपके भीतर आप अध्यात्म की गंगा को प्रकट करने जा रहे हैं, उसको बाहर निकालने जा रहे हैं। जैसे जमीन के अंदर से पानी का स्रोत निकालना है, वह कार्य जो है, वो कार्य आप करने जा रहे हैं कि आपके अंदर में जो ज्ञान का, अनंत ज्ञान का, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत का है जो स्रोत है, खजाना है अंदर का, उसको आप बाहर प्रकट करने जा रहे हैं। और उसके लिए आपको ये मदद रूप है, उपकारी है, स्वाध्याय का ग्रंथ है आपका कि अध्यात्म प्रवचन। वैसे इसका नाम और कुछ हो सकता था, लेकिन इसको जो प्रवचन कहा है, इसका मतलब जैसे हम उत्तराध्ययन में से कोई एक सूक्ति आपको बता दें तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये उत्तराध्ययन का भगवान महावीर का वचन है, और ये अध्यात्म का वचन है जो गुरुदेव जी के द्वारा अभिव्यक्त हुआ है। गुरुदेव जी ने अपनी साधना, अपना अनुभव, अपनी आत्मरमणता, उसकी अनुभूति को व्यक्त किया है, वे वचन है ये। और प्रवचन
वो विशिष्ट लोगों के लिए ध्यान में रख करके विशिष्ट पद्धति से उस वचन को उन्होंने कहा है, इसलिए प्रवचन है। तो ये अध्यात्म प्रवचन ग्रंथ है। ये ग्रंथ हम देखते हैं और थोड़ा विचार हम करें। તમને હિન્દી ફાવશે ને? યશાજી મહારાજ હિન્દી સમજમાં આવશે, કારણ કે આ હિન્દીમાં છે. જેના પાસે હિન્દીની ચોપડી છે એ હિન્દીમાં વાંચી શકશે, અને જેને ગુજરાતી એનું ટ્રાન્સલેશન જે કરેલું છે, જેનો પ્રકાશન હમણાં સુચિતાબેન કર્યું છે, આપણા કમિટી મેમ્બર છે સુચિતાબેન, સ્વાધ્યાયમાં એમનો ખૂબ રસ છે અને એમને જ ટ્રાન્સલેશન કરેલું છે, એમના સસરાએ, અને એને પ્રકાશન કરેલું છે. એ પણ તમને જો ઉપલબ્ધ થાય તો બહુ સારી વાત છે. યશાજી મહારાજ થોડુંક તમે ગુજરાતીમાં એ થોડુંક એક્સપ્લેન કરજો બેયમાં, તો સારું લાગશે. આ અધ્યાત્મ પ્રવચન છે. આ જે અધ્યાત્મના વચન છે, અને આપણા જેવા મુમુક્ષુના લક્ષ્યમાં રાખીને જે પ્રવચન વચન કર્યું છે, આપ્યા છે, બોલ્યા છે, એને એટલા માટે એ પ્રકર્ષણ કોઈ વિશિષ્ટ લક્ષ્ય, વિશિષ્ટ વ્યક્તિ, વિશિષ્ટ સમય છે કે જેના માટે આ કહ્યું છે, તો એ પ્રવચન છે. તો આ અધ્યાત્મ પ્રવચન છે. આ ગુરુદેવજીના પ્રવચન એટલે લેક્ચર નહીં, એટલું યાદ રાખજો. પ્રવચન એટલે લેક્ચર નથી. કોઈ ક્યાંથી સંકલન કરીને એ તમને કહેવામાં આવ્યું છે એમ નથી. એના સાથે અનુભૂતિ છે. એક દીવો છે, એ દીવો તમને આપ્યું, બાતી આપી, માચીસ આપી, અને કીધું કે આ દીવો જલાવીને પ્રકાશમાં તમે યાત્રા કરો. તો થઈ શકશે આ યાત્રા? નહીં થઈ શકે. પણ એના અનુભૂતિનો જે રસ છે, ઘી છે, એ પણ એમને આપ્યું છે. જો ઘી ના આપે તો દીવો નહીં પ્રગટ થાય, એ તમારા માટે ઉપયોગી નહીં થાય, ઓલી બાતી જલીને રહી જશે. પણ એમાં ઘી પણ પૂરીને આપ્યું છે, એટલે આ પ્રવચન છે, અધ્યાત્મ છે. એમનો અનુભવ છે, એમાં સાથે એમનો અનુભૂતિઓ છે, અને એની પાછળ એમની સાધના છે. આપણે એક સામાયિક કરીએ, એક 48 મિનિટની સાધના કરીએ, તો 48 મિનિટમાં કેટલા મિનિટ છે કે જેમાં આપણે આત્માની અનુભૂતિ સાથે સાધના કરી? અનુભવ છે તમારો? અનુભવ છે? કલાકો ને કલાકો સામાયિક કરી, તો પણ એકાદ ક્ષણ એવો આવે કે ત્યાં એક કઈક અદ્ભુતતા અનુભવમાં આવે. તો જ્યારે આટલું બધું અનુભવ હશે, તો એના પાછળ કેટલા કલાકોની, કેટલા દિવસોની, કેટલા વર્ષોની સાધના હશે. અને આ સાધનાનો આપણને નિચોડ આમાં મળ્યું છે. માખણ એમાંથી, ઘીમાંથી કાઢીને આપેલું છે. તો આ આપણે પાન કરવાનો વિચાર કરી રહ્યા છે. તો અધ્યાત્મને સમજવા માટે 2-3 વસ્તુ સમજવાની છે. અધ્યાત્મ આ શબ્દનો અર્થ અધિ આત્મની, અધિ એટલે અંદર, આત્માની અંદરની જે સ્થિતિ છે એ અધ્યાત્મ છે. અધિ એટલે આત્માની સર્વાંગીણ અવસ્થા, આત્માની એક અવસ્થા નહીં, સંપૂર્ણ રીતે આત્મભાવને જગાડવું, આત્મભાવમાં રમણ કરવું, આત્મભાવને આપણે અભિવ્યક્ત આપીએ, એ અધ્યાત્મ છે. તો આ અધ્યાત્મને, પ્યોર આધ્યાત્મને સમજવા માટે શું કઈ દિશામાં જવું છે અને કઈ દિશામાં નથી જવું, એ પહેલા આપણે થોડું સમજી લઈએ. તો આપણે આ સ્વાધ્યાય કરતી વખતે, આ સ્વાધ્યાયનો અનુભવ આપણે સૂતા, જાગતા, ઉઠતા, બેસતા, કોઈ પણ કામ કરતી વખતે આપણે એ અધ્યાત્મમાં આપણી ભાવધારા રહે, એના માટે આપણને શું કરવું છે. એક વિચાર કરો કે આખી દુનિયામાં
જ્યારથી આપણને ખબર છે કે જેવી રીતે અમેરિકાનો ઇતિહાસ 300 વર્ષનો ઇતિહાસ છે, 300 વર્ષથી અમેરિકા દેશની ખબર છે. નવા નવા દેશોની ખબર, ચંદ્રલોકમાં યાત્રા પહોંચે છે તો એની શરૂઆત છે. તો એવું જેના જેટલી જગ્યાએ જે લોકો ગયા છે, જેની પાસે જે છે, એ જો આપણે જાણીએ કે એની શું કહાની છે, આખા વિશ્વના ઇતિહાસનું જો આપણે વર્ણન વાંચીએ, સાંભળીએ, સમજીએ તો એ શું છે, કઈ કહાની છે, અને એને પણ એક કહાની પણ નહીં, એક શબ્દમાં સમજવું હોય કે ઇતિહાસ શું છે આ વિશ્વ, આ બ્રહ્માંડનું આખાનું તો શું છે. જોવા દો, આખા જગતની આપણે ક્યાં પંચાયત કરીએ, ક્યાં ક્યારે એટલું ટાઈમ છે આપણા પાસે. આપણે જે દેશમાં રહીએ છીએ એ દેશનો આપણે વાંચીએ, આટલે ચોપડા ક્યારે વાંચશું, અને આટલા લાંબા સમય ભગવાન ઋષભદેવથી લઈને આ દુનિયાનો ઇતિહાસ આપણે વાંચીએ અને સાંભળીએ કે ચોપડા વાપલા ક્યાંથી બને. જવા દો આટલું સમય, અતીતને જવા દો. વર્તમાનનું, એક દિવસનું, એક દેશનું, એક સિટીનો જો આપણને ન્યૂઝપેપર ખોલીને વાંચીએ કે આજની શું ન્યૂઝ છે, આજની દેશની શું સ્થિતિ છે, તો શું મળશે વાંચવામાં? ન્યૂઝપેપર વાંચવામાં પણ તકલીફ થશે તો ટીવીમાં સાંભળીએ. શું સાંભળો છો ન્યૂઝમાં? શું જાણવા મળે છે તમને? શું ઇતિહાસ છે આજનો? શું માહિતી છે આજના દિવસની? અને આ જગ્યાએ મામલાસ થયા, આ વ્યક્તિની મર્ડર થઈ ગયું, આ લોકો મારવામાં આવ્યા, આ દેશમાં યુદ્ધ થયું, આ દેશમાં દુશ્મની થઈ ગઈ, આ દેશ એકબીજાના સાથે લડવા માટે આ કર્યા છે, આ કરે છે, આજે આ બોમ્બનો આવિષ્કાર થઈ ગયો, આજે આ શસ્ત્ર મિસાઇલ્સ બનાવવામાં આવી. શું છે ને, શું સાંભળવા મળે છે આખા દિવસમાં? કોઈ આપણા મનને ક્યાંથી શાંતિ મળે, ક્યાંથી એક સુખનો શ્વાસ મળે, એક સુખપૂર્વક વાર્તા મળે, એવું મળે છે? મળે છે? શું છે? અથવા આપણે ભગવાન ઋષભદેવથી લઈને એના ધર્મશાસ્ત્ર, એમના પ્રવચન, એમની દેશના, એનું આપણે સાંભળીએ, એને આપણે કરવા જઈએ, એને વાંચવા જઈએ. ભગવાન મહાવીરના 27 ભવને જાણીએ, એ નહીં 27 ભવને તો વર્તમાન ભવને, નહીં વર્તમાન ભવને તો કેવલ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ પછીના જે પણ કંઈ થોડા ઘણા ઉપદેશ છે જે આપણે ગુરુદેવજી સુક્તિ ત્રિવેણીમાં આપેલા છે, એટલું પણ આપણે વાંચીએ, એટલું પણ આપણે સાંભળીએ, એટલું પણ સમજીએ તો આપણને એમાંથી શું મળશે? કોઈ સંઘર્ષ, કોઈ કશાય, કોઈ ઉત્તેજના, કોઈ વાસના, કોઈ યુદ્ધ, કોઈ અશાંતિ, કોઈ દુઃખ, એવું મળશે? નહીં મળે, નહીં મળે. પણ તમને તમારા જીવનના કયા પ્રશ્ન છે એનું સમાધાન, તમારા જીવનની જે અશાંતિ છે એની શાંતિ માટે શું છે? તો દુનિયાને જાણવું હોય તો સિવાય સંઘર્ષ, યુદ્ધ સિવાય બીજું કાંઈ નથી. એક શબ્દમાં કેવું હોય તો દુનિયાને જાણવું એટલે યુદ્ધને જાણવું છે, લડાઈને જાણવું છે, દ્વેષ, ઘૃણા, કશાને જાણવું છે. અને ધર્મશાસ્ત્રને, પ્રવચનને જાણવું છે તો સિવાય શાંતિ, સુખ, બંધનથી મુક્તિ, દુઃખથી મુક્તિ, આ સાંભળવા મળશે, એ જાણવા મળશે, એનો પ્રયોગ કરવા મળશે. તો આપણે જ્યારે આ અધ્યયન કરીએ, સ્વાધ્યાય કરીએ તો આમાંથી આપણને શું બાદ કરવું છે, શું મૂકી દેવાનું છે? આ બહારના દુનિયાના, આ આખા વિશ્વના, ચંદ્રલોકના કે બીજા કોઈ પણ પૃથ્વી સિવાય બીજા કોઈ પણ ગ્રહના કઈ જાણવાનું, એ કરવાનું, એ આપણે એક તરફ મૂકી દઈએ, એની ચર્ચા નહીં કરીએ. હવે બીજી વાત શું છે? બીજી વાત છે વિજ્ઞાન. ઇતિહાસમાં દુનિયાની દુર્ઘટનાઓમાં ખાલી એક ઘટના થઈ ગઈ, બસ પતી ગયું, એનું વર્ણન છે, એ મૂકી દીધું.
હવે આપણે જે જગતમાં જીવવી છે, ખાઈએ છીએ, પીએ છીએ, ઉપયોગ કરીએ છીએ, આપણે પાણીનો ઉપયોગ કરીએ, આપણે ઇલેક્ટ્રિસિટીનો ઉપયોગ કરીએ, આપણે વાહનનો ઉપયોગ કરીએ, આપણે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કામમાં લઈએ, આપણે બિઝનેસ કરીએ, આપણે બધું કરીએ, અને આ બધામાં શું કામ આવે છે? રોજના જીવનમાં સવારના ઉઠીને તરત જ કામમાં લાગીએ છીએ કે ઉઠીને પ્રવૃત્તિમાં લાગીએ છીએ, ત્યારથી લઈને સાંજના સૂતી વખત સુધી પ્રવૃત્તિમાં શું કામમાં આવે છે? આપણે વિજ્ઞાનના સાથે રહીએ છીએ, વિજ્ઞાનના આવિષ્કારો સાથે રહીએ છીએ. વિજ્ઞાનની એક ઘણી મોટી દેન છે કે એમાં આપણે જીવી રહ્યા છીએ. અત્યારે આપણે સ્વાધ્યાય પણ કરી રહ્યા છીએ, તો માધ્યમ શું છે એનું? આ વિજ્ઞાનની શોધ છે કે એમને મોબાઈલ આવિષ્કાર કર્યા, લેપટોપ આવિષ્કાર કર્યા, એને એકબીજા સાથે કોન્ટેક્ટ કરવાના મશીનોનો આવિષ્કાર કર્યો, અને એનો ઉપયોગ કરીને આપણે સ્વાધ્યાય કરી રહ્યા છીએ. પણ આ વિજ્ઞાન શું છે? આ વિજ્ઞાન જે છે એ જ અધ્યાત્મ છે. પછી વિજ્ઞાન એક જળ પદાર્થ ઉપર એના વિષયમાં સાંભળ્યું, એના વિષયમાં કામ કર્યા, એના પ્રયોગ કર્યા, એનું બધું કર્યું, અને એ કરીને કઈક અનુસંધાન, કઈક ખોજ, કોઈ રિસર્ચ અને જીવનના ઉપયોગી તત્વો, એનો વિસ્તાર, વિકાસ આજે દુનિયાનો, જે ભગવાન મહાવીરના યુગમાં માનવ જીવતા હતા અને આજે જે મનુષ્ય જીવે છે, તો એવું લાગે છે કેટલી પ્રગતિ કરીને, કેટલા વિકાસ કરીને જે સાધનો ઉપલબ્ધ થયા છે એનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે આપણે. અને ભગવાન ઋષભદેવના સમયમાં જે માણસો હતા એના પાસે આ કાંઈ નહોતું જે આપણા પાસે છે. તો એટલું બધું વિજ્ઞાન આપણને આપ્યું છે, તો શું જીવનની સુખ શાંતિ આપશે વિજ્ઞાન? એ આપશે? એ નહીં આપે, એ નહીં આપે. જળ પદાર્થનું વિશ્લેષણ, જળ પદાર્થનો વિકાસ, જળ પદાર્થ માટે થયેલા આવિષ્કારો અને પદાર્થ જગતની, દુનિયાની રહસ્યોને જે પ્રગટ કર્યા છે એ વિજ્ઞાન છે. તો પછી શું વિજ્ઞાન જ્ઞાન શૂન્ય છે? વિજ્ઞાન જ્ઞાન શૂન્ય છે? વિજ્ઞાનના આવિષ્કાર કોને કર્યા? મનુષ્ય કરે. વિજ્ઞાનનો આટલો મોટો વ્યાપક ક્ષેત્ર જે બન્યું છે, આ કોને બનાવ્યું? મનુષ્ય બનાવ્યું. તો મનુષ્ય બનાવ્યું તો મનુષ્યના જ્ઞાનથી બનાવ્યું. તો પછી જ્ઞાન, વિજ્ઞાન છે તો વિજ્ઞાન કેમ આપણે નથી ચર્ચા કરવી? વિજ્ઞાનથી કેમ સુખ શાંતિ ન મળે? હા, આપણે કહીએ નહીં સમ્યક જ્ઞાન, એની સાધના, સંપૂર્ણ જ્ઞાન, કેવળ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ એ દુઃખ મુક્તિ છે. તો પછી વિજ્ઞાન શું છે? વિજ્ઞાન પણ જ્ઞાન જ છે ને જ્ઞાન. તો પછી એનાથી દુઃખ મુક્તિ, એનાથી દુઃખ મુક્તિ થશે. આજે ઇલેક્ટ્રિસિટીનો આવિષ્કાર કર્યું જ્ઞાનના દ્વારા, અને ઇલેક્ટ્રિસિટી આપણને મળી. ઇલેક્ટ્રિસિટીનો ઉપયોગ કરીને આપણે હીટર લગાવીને શરદીના દિવસોમાં કે ગરમીના દિવસોમાં એસી લગાડીને, લાઈટ જલાવીને બેઠા, સુખ મળી ગયું. મળી ગયું જ્ઞાન, કેવળ જ્ઞાન થઈ ગયું? સાધના થઈ ગઈ? નથી થઈ. તો કેમ નથી થઈ? આ દુનિયા, આ જ્ઞાન માત્ર પદાર્થના પ્રયોગ ઉપર ગયું, એટલે એ સમ્યક જ્ઞાન નથી, એ અધ્યાત્મ નથી. એને જે વિકાસના સાધનો આપ્યા છે, એને તમારે જીવવા માટે સાધનો આપ્યા છે, જ્ઞાન નથી આપ્યું. એને સુવિધા આપી છે પણ સુખ નથી આપ્યું. સુવિધા સુખની, સુખ માટે સુવિધા આપી છે પણ સુખ નથી આપ્યું. આરામથી સૂવા માટે ગાદલા કેવા હોવા જોઈએ? આ બનાવીને, ફેક્ટરીમાંથી બનાવીને ગાદલો આવી ગયો, તમે સૂઈ ગયા, પણ અંદરમાં ક્યાંય અહંકારને ઠેસ લાગી છે, ક્યાંય કોઈના સાથે આજે ઝઘડો થયો છે,
કોઈ મનમાં ઉદ્વિગ્નતા છે તો શું એને ઓલો ગાદલો, આ આરામ, આ સુવિધા મટાડી શકે છે? મટાડી શકે છે? નહીં મટાડી. એ તમને, તમે અંદરમાં સુખી હશો તો તમારા માટે ઉપયોગનો એક સારામાં સારું સાધન તમને મળ્યું. તો આ સાધનો મળવા એ સુખ નથી. સુખ ક્યારે મળે? એટલે વિજ્ઞાન અપૂર્ણ છે. વિજ્ઞાન એવા સાધનો આપે છે કે જે સાધનોનો ઉપયોગ કરીને આત્માને દુઃખ પણ આપી શકીએ છીએ અને સુખ પણ આપી શકીએ છીએ. એવા સાધનો છે. જે અગ્નિ છે એ અગ્નિથી કોઈનું મકાન જલી શકે છે અને એ મકાનમાં પોતે પણ જલીને મરી શકે છે. અને એ અગ્નિનો પ્રયોગ કરીને 2 રોટલી સારી બનાવીને ખાઈ શકે છે અને જીવન ચલાવી શકે છે. તો આ જે વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવું જોઈએ, આ જે જ્ઞાન આપે છે, એક વિજ્ઞાનને જન્મ આપનાર જ્ઞાન અને એક વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવું છે, એ જ્ઞાન, એ સમજ, એ શું છે? ફરક સમજાનું? એક સમ્યક જ્ઞાન છે, એક માત્ર જ્ઞાન છે, કોરું જ્ઞાન છે. એક સૂચનાઓ છે. મોબાઈલ કેવી રીતે બનાવવું, એક સૂચના મળી ગઈ તમને. એ સૂચના ખાલી આપે છે, પણ એનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવાનો, એનાથી મને શું, મારા અંદરમાં કોઈ જાગૃતિ આવે, મારા જીવનના એમાં કંઈ ફરક પડે, એ કરવાનું, એ જે છે એ સમ્યક જ્ઞાન છે. એ અધી આત્માની આત્મામાં સ્થિત થવું છે. એટલે આધ્યાત્મ માટે આપણે કોઈ વિજ્ઞાનની ચર્ચા કરવાના નથી. આધ્યાત્મને સમજવા માટે જળ જગતની આપણે ચિંતા કરવાની નથી. એ પણ એક ખૂબ ખૂબ મોટું વિજ્ઞાન છે. એના માટે પણ હજારો લોકોએ જિંદગી લગાડી છે, હજારો લોકો પોતાનું શ્રમ કરેલું છે અને એક પછી એક આવિષ્કાર કરીને મનુષ્ય જાતિ માટે કલ્યાણનું કામ કર્યું છે અને વિનાશનું પણ કામ કર્યું છે. આખી દુનિયા અલગ છે. એટલે આજના આપણા આ સ્વાધ્યાયમાં એક માત્ર અધ્યાત્મ એટલે આ જળ અને ચૈતન્ય, આ 2 તત્વ છે. તો જળ જગતના જળ પદાર્થનું વિજ્ઞાન છે. જળ દુનિયામાં સૃષ્ટિ, આખા દુનિયામાં જે ઘટી રહ્યું છે, આ ઇતિહાસ, એ બધું આપણે બાદ કરીને માત્ર ચૈતન્ય જગતનું આપણે અધ્યયન કરવા વાળા છે, સ્વાધ્યાય કરવા વાળા છે. આવી ધ્યાનમાં આ અધ્યાત્મ પ્રવચનમાં, એટલે આ ધર્મ, અધ્યાત્મ, સ્વાધ્યાય, ભક્તિ, આની સંસ્કૃતિ છે. આ સંસ્કૃતિનો પ્રાણ તત્વ જે કઈ છે, તો આ પ્રાણ તત્વ છે અધ્યાત્મ. આ મૂળભૂત તત્વ એનું કઈ છે તો એ અધ્યાત્મ છે. તો અધ્યાત્મને જાણવા માટે કે મારા ચેતનાનો વિકાસ, મારા ચેતનાની શુદ્ધિ કેવી રીતે પ્રાપ્ત હું કરી શકું, આ બધું એક શબ્દમાં આપણા પુરુષાર્થ શું હોવા જોઈએ, આપણું લક્ષ્ય શું હોવું જોઈએ, એ સમજવા માટે આધ્યાત્મ આજે જરૂરી છે. અને આ અધ્યાત્મ યશાજી મહારાજ, આખું એનું પણ એક યશાજી પરંપરા છે. યશાજી કે મહારાજ, ભગવાન ઋષભદેવ થી લઈને હંમેશા
આ કેવી રીતે દુઃખ મુક્તિ થાય કે આપણે પ્રયત્ન કરીએ. આ યક્ષાજી મહારાજ શું કહેવા માંગે છે? ના, થોડું કપાઈ ગયું. હા, થોડુંક જ અબાઉટ 1 મિનિટ કે એટલું જ કપાનું. અચ્છા અચ્છા, કઈ વાંધો નહીં. તો મારે કેવું હતું કે જે આધ્યાત્મને જાણવાના સાધનાના એને સમજવાનું એનું આજે જ આપણે કઈ નવું કરી રહ્યા છે એવું નથી. આ અનાદિકાલથી થઈ રહ્યું છે. દરેક સમયમાં કોઈ ને કોઈ એવા દરેક કારણ કે દરેક વ્યક્તિની આત્મા, દરેક વ્યક્તિની ઈચ્છા, દરેક વ્યક્તિની ચાહના કઈ છે તો એકમાત્ર દુઃખ મુક્તિ છે. દરેક જીવનનો લક્ષ્ય કઈ છે તો દુઃખ મુક્તિ છે. એને સંઘર્ષ નથી જોતું, શાંતિ જોઈએ. એને વિષાદ વેદના નથી જોતી, એને આનંદ જોઈએ. એટલા માટે જીવનને જાણવું, જીવનનું જીવન એટલે શું એ સમજવું, એનું સંરક્ષણ કરવું, એમાં સારામાં સારું એનો વિકાસ થાય અને એ થાય એના માટે એની પ્રગતિ થાય. આ જ વિષય માટે હંમેશા મનુષ્ય જાતિ પ્રયત્ન કરેલા છે. અને એટલે આધ્યાત્મની વ્યાખ્યા પણ જેને જે સમજમાં આવી એ પ્રમાણે કરી છે. આધ્યાત્મ માટે સાધના જેને જે સમજમાં આવી છે એ પ્રમાણે કરી છે. જેને એને બોલવાનું અને એનો પણ એક પરંપરા બનાવવાની કોશિશ કરી છે તો એ પણ ઘણી બધી તમને મળશે. પણ એમાંથી પણ એક સંક્ષેપમાં મારા માટે શું છે. આમ તો આકાશ ખૂબ મોટું છે અને એ આકાશમાં જે પક્ષી ઉડવા માંગે છે એ પોતાનો લક્ષ્ય જુએ છે, પોતાની પાંખોમાં કેટલું બળ છે એ જુએ છે અને એના આધાર ઉપર ઉડાન ઊંચો ઉડે છે. એટલે દરેક જ્ઞાનીનું, દરેક જ્ઞાન પીપાસુનું, દરેક જિજ્ઞાસુનું, દરેક સાધકનું, દરેક મુમુક્ષનું પોતાનું એક પુરુષાર્થ, પોતાની એક સમજ, પોતાની એક શ્રદ્ધા, પોતાના એક સાધના એ અલગ અલગ હોય છે. અને એને અલગ અલગ જાણવાની, અલગ અલગ સમજવાની, અલગ અલગ પુરુષાર્થ કરવાની દરેકને પોતાની પ્રક્રિયામાં જવું પડશે. જેવી રીતે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ માટે સ્કૂલમાં દરેક સ્ટુડન્ટને આ પોતાનું અભ્યાસ, પોતાનું જ્ઞાન પ્રાપ્તિના ઉપાયો એ કરવા પડે છે. ટીચરનું કરેલા પ્રયત્ન, ટીચરનું જ્ઞાન સ્ટુડન્ટને કામ નહીં આવે. એક સ્ટુડન્ટ કરે બીજાને એનો ફાયદો મળે, બીજાનું જ્ઞાન વધશે એવું નથી થતું. એવું થાય છે કે એક દીવો જલાવ્યો એટલે આખા રૂમમાં, એક લાઈટ કરી એટલે આખા રૂમમાં પ્રકાશ થયું. તો એક કોઈ જ્ઞાનની વાત કહી દીધી તો બધાને જ્ઞાન આવી ગયું એમ નથી. એટલે આધ્યાત્મ દરેકનું પોતાનું નિજી છે, પોતાનું એટલે માત્ર નિજી પોતાનું, એટલે બીજાનું કોઈનું નથી, એનું પોતાનું છે. અને પોતે જ એને કરવાનું છે, પોતાના સાધનાથી એને ગમે. એટલે પોતાની એક સ્વ ઉપલબ્ધિ છે, સ્વ સાધના છે અને સ્વ પ્રયત્ન છે. બીજાના કોઈના પ્રયત્ન નથી, કોઈના પુરુષાર્થ નથી, કોઈનો નથી. જે પણ કોઈ મદદરૂપ આવશે, સ્વાધ્યાય છે, શાસ્ત્ર છે, શાસ્ત્રના વચન છે, પ્રવચન છે, ગુરુ છે, ભગવાન છે, આ બધા શું છે એ ઉપકારી છે, આવશ્યક છે. પણ એ બધા એમાંથી તમને કઈ મળશે તો પછી શું છે? જેવી રીતે એક પ્રશ્ન આ છે કે આત્મા, ચૈતન્ય અને જળ
આ એક રૂપ છે તો એમાંથી આધ્યાત્મ શું છે? એટલે જીવ અને જગત આ બધું એકબીજા સાથે સંકળાયેલું છે. તો એવી જ રીતે ભગવાન, ગુરુ, શાસ્ત્ર, પ્રવચન, સ્વાધ્યાય આ બધું એ પણ એકબીજા સાથે સંકળાયેલું છે. તો આ કેમ રીતે જુદું થઈ શકશે? એને કેમ અલગ અલગ આપણે સમજીએ? તો એને અલગ સમજવાની જરૂરત નથી. એક બે દાખલા હું તમને આપું કે એક દીવો છે અને એક દીવો બીજા દીપકને જલાવે છે. આ તમારા ઇલેક્ટ્રિસિટીના બલ્બ નથી કે એક બલ્બથી બીજા બલ્બ જળી જશે. આ દીવો છે. એક દીવાથી બીજો દીવો જયો, બીજા દીવાથી ત્રીજો, આખી દિવાળી થઈ. આટલા બધા હજારો લોકો. એટલે એક ભગવાન મહાવીર છે કે એને હજારો વર્ષો સુધી હજારો લોકો પોતાના દીપકને પ્રકાશિત કરે એવું બધું કર્યું છે. તો એ થઈ શકે. તો પછી તમે કીધું કે જ્ઞાન ગુરુ કામના નથી, ભગવાન કામના નથી, આ બધા ઈ છે, તો આ કેમ થઈ શકે છે? એ થાય છે. કેવી રીતે થાય છે? કે એક દીવો બીજા દીવાને પ્રગટ કરે. એટલે એક જ્યોતિ જે પ્રજ્વલિત છે એ પ્રજ્વલિત જ્યોતિ, જે બુઝેલી જ્યોતિ અથવા જે હજી જલી નથી, આ જ્યોતિને જ્યોતિનો સ્પર્શ થાય, એ જ્યોતિ જ્યોતિને લાગે, એટલે એમાં પણ દીપક પ્રગટ થાય. તો દીપક જ્યારે એક દીવાથી બીજું દીપક પ્રગટ થયું, જલ્યું, ત્યારે એક દીપક પોતાનું પ્રકાશ નથી આપ્યો, એને પોતાની જ્યોતિ નથી આપી, પણ શું થયું? ફક્ત સ્પર્શ થયું છે. જ્યારે આ ભગવાનના વચન, શાસ્ત્રના વચનનું આપણને સ્પર્શ થાય, એટલે આપણું દીવો પ્રગટ થયું, આપણી જ્ઞાન જ્યોતિ પ્રગટ થઈ, આપણને જ્ઞાન મળ્યું. આવી ધ્યાનમાં? એમને આપ્યું નથી, એમને એ જો આપે તો આખું કેવલ જ્ઞાન આપી દેશે. ભગવાન કઈ કંજૂસી કરીને નહીં રાખે પોતાના પાસે, બધું બચાવીને પછી થોડુંક આપશે. કે નદીમાંથી પાણી પીવા ગયા તો એક ગ્લાસ પાણી આપ્યું, બાકી નહીં આપ્યું, એવું ભગવાનનું નથી. ભગવાન તો બધું જ આપે છે, પણ આપણને કયું સ્પર્શ કરી ગયું, એ જે સ્પર્શ થયું એ આપણામાં પ્રગટ થયું, અને આપણું પ્રગટ થવું એ આધ્યાત્મ છે. અને એ જ્યોતિનો સ્પર્શ આ નિમિત્ત રૂપ થયું. તો ઉપાદાનની તૈયારી છે, તો નિમિત્ત એના માટે બધા છે. ગુરુ છે, ભગવાન છે, શાસ્ત્ર છે, એમના વચન છે, આ બહારના દુનિયાની સુખ સુવિધા છે કે તમને ઇલેક્ટ્રિક બરાબર એ જ વખતે લાઇટ પણ છે, એ જ વખતે તમને અનુકૂળતા પણ છે, તમને સમય પણ છે. આ બધા નિમિત્તો છે, પણ પોતાની તૈયારી એ સ્પર્શને લેવાની, એ સ્પર્શને ઝીલવાની, એ જે તૈયારી છે એ ઉપાદાનની છે, એ આત્માની છે. તો આધ્યાત્મ એટલે પૂર્ણ રીતે આત્મશાસ્ત્ર, કે હું મારી આત્માની તૈયારી, મારા પુરુષાર્થથી, મારા સાધનાથી હું એને મેળવું, અને એ બધું જે મને મળ્યું છે એનું હું શું કરું? કે જવા દો, હવે આ ભાવમાં આપણને ખબર પડી ગઈ કે ભગવાનની વાણી આપણું જ્ઞાન પ્રગટ થશે, ગુરુના ચરણોમાં બેસીને આપણને જ્ઞાન મળશે, બસ પતી ગયું. આવા તો ખબર નહીં જન્મો જન્મ સુધી, પણ બસ એટલી તીવ્રતા, એટલી જ્ઞાન પીપાસા આવી જાય કે એ મળી જાય અને એ આપણે એ થઈ જાય. તો આ હેય નથી, એની અવજ્ઞા ન થાય, એનું અનાદર ન થાય, એની આશાતના ન થાય, એ પણ પરમ આવશ્યક છે. મારી આત્મામાં હશે તો મને મળશે એમ કરીને બીજાને મૂકી દો, બીજાની ઉપેક્ષા કરો, એમ નથી. કોઈનો તિરસ્કાર, કોઈનો અનાદર, કોઈની ઉપેક્ષા, કોઈનો નિમિત્ત હોવા છતાં પણ એ આવશ્યક છે, આદરણીય છે, એને સન્માન આપવાનું છે. આવી ધ્યાનમાં? હવે એક વાત કે આ આત્મા છે, આ આત્મા
એને શુદ્ધ કરવાનું છે. એક અધ્યાત્મ એટલે આત્મા ચૈતન્યમાં જે ખોજવાનું છે, જે પામવાનું છે, એ ક્યાં બહારથી નથી પામવાનું. જ્ઞાન બહારથી નહીં આવે. બહારથી આવે તો ગુરુ બધું આપી દેશે, બહારથી નહીં આવે. જો બહારથી નથી આવવું અને અંદરમાં, તો અંદરમાં કોઈ તપાસ કરવાની છે, કોઈ શોધ કરવાની છે, કોઈ ખજાનામાંથી ક્યાંથી લાવવાનું છે, ક્યાંથી બહારથી મેળવવાનું છે. એ મારા અંદરમાં છે, મારું પોતાનું સ્વરૂપ છે. અધ્યાત્મ મારો સ્વભાવ છે, આત્મા મારું સ્વભાવ છે, સંપૂર્ણ જ્ઞાન મારું સ્વભાવ છે, સંપૂર્ણ સુખ મારું સ્વભાવ છે, સંપૂર્ણ આનંદ મારું સ્વભાવ છે. મારા અંદરમાં મારા પાસે જ છે. પછી હવે શું કરવાનું છે? ફક્ત જાણવાનું છે. તો જાણવા માટે કેમ અત્યાર સુધી મને જાણવામાં નથી મળ્યું? અનાદિકાલથી યાત્રા કરી રહ્યા છે. મારી આત્માની, આખા સંસારની આત્મા યાત્રા કરી રહી છે. આ ભટકે છે, નરકમાં જાય છે, સ્વર્ગમાં જાય છે, તિર્યંશમાં જાય છે, દેવલોકમાં જાય છે, બધી જગ્યા ફરી આવે છે. આ કેમ નથી મળતું? કેમ નથી થયું? કેમ અટકે છે? કેમ? કોણ રોકે છે એને? તો એનું જળ તત્વ સાથે મિલાન થયેલું છે. જેવી રીતે પાણીમાં માટી મળી ગઈ, કીચડ મળી ગઈ, ગંદકી મળી ગઈ અને પાણી ગંદુ થયું, એવી રીતે મારી ચૈતન્ય શક્તિ એટલી બધી ગંદી થઈ ગઈ છે. આ પ્રકાશ સૂરજનો, તું સૂરજ હૈ પગલે, અંધકાર સે ક્યું ડરતા હૈ? હું જ્ઞાનનો સૂરજ છું, તો હું, મને કેમ ખબર નથી પડતી કે હું જ્ઞાનનો સૂરજ છું, પ્રકાશ છું? હું પ્રકાશ માટે બહાર કેમ ગોતું છું? તો મને ખબર પડવી જોઈએ કે હું સૂરજ છું. એ ખબર કેવી રીતે પડે? અને સૂરજ મને દેખાતું કેમ નથી? અંધકાર કેમ દેખાય છે? અજ્ઞાન જ કેમ છે મારા જીવનમાં? જ્ઞાન કેમ નથી? એનું કારણ શું છે? એનું કારણ શું છે કે એક આજે સવારે તાઈ મહારાજે બહુ સુંદર, બહુ એકદમ સચોટ એવો એક દાખલો આપ્યો સમજવા માટે કે એક લકડી છે. તમે જોયા કે નહીં? ચૂલામાં લકડી નાખીને જલાવે છે રસોઈ કરતી વખતે. ખબર છે ને? સાંભળ્યું છે ને? જોયું છે ને? ગામડામાં લકડીઓ નાખે છે અને પછી એને જલાવે છે અને એમાં અગ્નિ પેદા થાય, પછી એના ઉપર રસોઈ થાય છે. તો એ જ્યારે અગ્નિ પેદા થાય છે, આ લકડીમાં આપણે જલાવીએ ત્યારે શું થાય? લકડીમાંથી શું નીકળે? અગ્નિ તો નીકળે, એ આપણને સાંભળ્યું છે, જોયું છે, એનો ઉપયોગ પણ કર્યો, પણ એના સાથે સાથે ધુઓ નીકળે છે. અને ક્યારે ક્યારે એટલો ધુવાળો થઈ જાય, એટલો ધુઓ થઈ જાય કે કાંઈ દેખાતું નથી. જ્યારે કોઈ ફેક્ટરીમાં, જ્યારે કોઈ કંપનીમાં, કોઈ મકાનમાં આગ લાગે તો આગથી એટલું બધું ગેસ પેદા થાય છે, એટલું બધું ધુવાળો પેદા થાય છે કે ત્યાં રહેલા માણસો બહાર નીકળી નથી શકતા, એને દેખાતું કાંઈ નથી અને એ મરી જાય છે. તો જ્યારે આ લકડીનો ધુવાળો નીકળે છે, તો લકડીનો ધુવાળો એનો સ્વભાવ છે. જો એનો સ્વભાવ છે તો ધુઓ દરેક લકડીમાં નથી નીકળતો. જે ગીલી લાકડી છે, ગીલી એટલે એમાં પાણીનો અંશ છે, આવા લાકડા જ્યારે જલાવવામાં આવે છે ત્યારે ધુઓ નીકળે છે. અને સૂકી લકડીમાં ધુવાળો નથી નીકળતો. સૂકી લકડીમાંથી અગ્નિ પ્રગટ થાય છે. તો એ જે ધુવાળો છે એ કોના કારણથી છે? આ ઝાડની લકડી છે ને એમાં પાણીનો અંશ છે. તો પાણી શું છે અને લાકડું શું છે? લાકડું અગ્નિ તત્વ છે અને પાણી એક વિજાતીય બીજો તત્વ છે. આ બંનેનો સંયોગ થયેલું છે અને સંયોગ જ નથી, એ પાણીથી લકડી પેદા થઈ છે.
લકડી કેવી રીતે પેદા થઈ? ઝાડનો આપણે લકડી ડાલી કાપી અને એને લઈ આવ્યા અને એને જલાવી તો ધુવાડો નીકળે છે. આ લાકડી કોને પેદા કરી? એની ઉપજ ક્યાંથી, નિર્માણ ક્યાંથી થયું? એક ભાવમાંથી બીજા ભાવમાં જાય, કોણ લઈ જાય છે? આત્માને. એ જળ તત્વ, એ કર્મ, એ લઈ જાય છે અને એનો ધુવાડો છે. આપણા જીવનમાં આપણે જ્ઞાનને સમજી નથી શકતા, સત્યને સમજી નથી શકતા, અહિંસા આપણા જીવનમાં આવતી નથી. આ બધા કરુણા આપણા જીવનમાં એટલી વ્યાપક રૂપમાં આવતી નથી, કેવલ જ્ઞાન આવતું નથી. એનું કારણ શું છે? કે પાણીનો ધુવાડો છે. અને એ ધુવાડામાં અગ્નિ તત્વ છે, ઝાડ છે, એ લાકડું છે, એ આપણને ખબર નથી કે મારી આત્મા અનંત સુખનો ધની છે, મારી આત્મામાં અનંત જ્ઞાન છે, એ ખબર નથી પડતી ધુવાડામાં. તો રાગ દ્વેષના ધુવાડાના કારણથી, જળ જગતના કર્મના ધુવાડાના કારણથી આ સંસાર દુઃખમય છે. અને એટલું દુઃખમય છે કે મૃત્યુનો દુઃખ પણ ભોગવવું પડે છે. આંખમાંથી આંસુ નીકળી જાય આટલું ધુવાડો છે. જ્યારે બહેનો રસોઈ કરતા હતા તો ધુવાડાથી એના આંખમાં આંસુ આવતા હતા. તો એટલું દુઃખમય છે, આ સંસાર દુઃખમય લાગે છે, એનું કારણ આ રાગ દ્વેષનો ધુવાડો છે. તો આ ધુવાડાથી, આ પાણી તત્વથી અલગ કરીને આ આત્મ તત્વને સમજીએ, આ અધ્યાત્મ છે. અધ્યાત્મ એટલે ખબર પડી, આ જે એકરૂપ થયું છે, ઓલા લાકડીના કયા અંશમાં પાણી છે, આખો અસ્તિત્વ એનું પાણીમય છે. તો આ આખા જીવનમાં કર્મનું રજ લાગેલી છે. આ રાગ દ્વેષ સકાયેલા છે. આને જુદું સમજીને માત્ર આત્મ ચૈતન્ય, માત્ર આત્મ જ્ઞાનને સમજીએ તો આ અધ્યાત્મ છે. અને એ સમજવાની આપણને, આ સમજવા માટે આ અધ્યાત્મ પ્રવચન આપણે છે. એટલે સ્વરૂપની ઉપલબ્ધિ, આત્મ સ્વરૂપને જાણવું, આત્મ તત્વને જાણવું, આત્મ સ્વરૂપની ઉપલબ્ધિ, આ અધ્યાત્મ છે. આ વિધાનમાં તો આધ્યાત્મ તત્વ આત્મ સ્વરૂપની ઉપલબ્ધિ છે. અને એમાં જીવ અને જગત, આ તમને अध्यात्म प्रवचन ની पंक्तियों पर હું તમને સંભળાવું છું कि जीवन क्या है, जगत क्या है, उन दोनों में परस्पर क्या संबंध है, उसका उत्कर्ष कैसे होगा, यानी उसकी कोई संभावना है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, इन तमाम प्रश्नों का समाधान अध्यात्म दे सकता है. આ વિધાનમાં તો આ પંક્તિઓ પણ તમારા સામે રહેશે, તમે એને વાંચજો, એનો સ્વાધ્યાય કરજો. धर्म અને अध्यात्म विश्वनी तमाम आत्माओं को समान भाव से देखने की क्षमता रखता है. अध्यात्म कहीं बाहर से आने वाला नहीं है, वह तो हमारी आत्मा का धर्म है, हमारी चेतना का धर्म है, हमारी संस्कृति का प्राणभूत तत्व है, वो अध्यात्म है. જેવી રીતે મેં તમને કીધું કે સ્વરૂપની ઉપલબ્ધિ, स्वस्वरूप की उपलब्धि ही सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी सिद्धि है. जिस व्यक्ति ने स्वरूप को प्राप्त कर लिया, उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया. स्वरूप की उपलब्धि अपने ही बल से, अपने ही पराक्रम से, अपने ही शक्ति से प्राप्त की जा सकती है. આ હું અધ્યાત્મ પ્રવચનની થોડી પંક્તિઓ તમને વાંચીને સંભળાવું છું તાકી તમે એ ચોપડી વાંચતા સમય આ બધું સમજી શકો છો. वितराग हमारे देव है, निर्ग्रंथ हमारे गुरु है,
वितराग द्वारा भाषित तत्व हमारा धर्म है, परंतु निश्चय से ये कहा गया है कि मैं स्वयं देव हूँ, मैं स्वयं गुरु हूँ, मैं स्वयं धर्म हूँ। तो व्यवहार नहीं थी, वितराग परमात्मा परमात्मा छे અને નિશ્ચયના દૃષ્ટિથી હું પરમાત્મા છું। આવી ધ્યાનમાં આવી ધ્યાનમાં व्यवहार धर्म थी भगवान महावीर भगवान है और निश्चय ना दृष्टि थी हूँ भगवान छू। अध्यात्म ने जानवू शू काम जरूरी? बहुत सुंदर गुरुदेव एक उदाहरण आप्યું છે कि एक पतंग उड़ावे छे। पतंग જોઈ ને તમે? પતંગ જ્યારે આકાશમાં ઉડાવે છે અને એને એક દોરી હોય છે, એક રસ્સી હોય છે, એ પતંગ ઉડાડવાના વાળા વ્યક્તિના હાથમાં હોય છે અને પતંગને બાંધેલી હોય છે। તો જ્યાં સુધી પતંગની ડોર હાથમાં છે ત્યાં સુધી શું થાય છે? પતંગ આકાશમાં ઉડે છે અને ડોર ન હોય હાથમાં, દોડ કપાઈ જાય તો પતંગ ખબર નહીં ક્યાં પડી જશે, ઉડીને ક્યાં વહી જશે। તો આપણું જીવન આધ્યાત્મ સાથે જ્યાં સુધી જોડાયેલું છે ત્યાં સુધી આકાશમાં ઊંચી ઉડાન ભરી શકે છે, એનો આનંદ ઈ લઈ શકે છે। અને ઈ ડોર કપાઈ જાય એટલે આગમ જ્ઞાન, આ જ્ઞાન સૂત્ર આપણે કહીએ ને ઉત્તરાધ્યાય સૂત્ર, દર્શકાલિક સૂત્ર, આવશ્યક સૂત્ર। આ સૂત્ર એટલે ધાગો, સૂત્ર એટલે ડોર। આ ડોર જ્યાં સુધી આ આત્માને જગત સાથે જોડાયેલી છે ત્યાં સુધી પતંગ ઉડે છે। તમે ક્યાંય ખોવાઈ નહીં જશો, તમે આનંદ લઈ શકો છો આ દુનિયાનો। પણ ડોર કપાઈ જાય એટલે અધ્યાત્મ ન હોય, જે આત્મા સાથે, જે આત્માને ખબર નથી હું કોણ છું, જે આત્માને ખબર નથી મારું સુખ દુઃખ શું છે, જે આત્માને ખબર નથી નિશ્ચય મારી આત્મા ભગવાન છે, આ સૂત્ર કપાઈ જાય તો જીવન નષ્ટ છે। અને આ સૂત્ર જ્યાં સુધી જોડાયેલું છે ત્યાં સુધી તમે સ્વર્ગનો પણ આનંદ લઈ શકો છો, મનુષ્ય ભવનો પણ આનંદ લઈ શકો છો અને બધું કરી શકો છો। તો એક બહુ સુંદર એને આ પતંગનો દાખલો આપ્યો છે। તો આજે આપણે આ પહેલું ચેપ્ટર કર્યું છે। એમાં કોઈને કઈ પૂછવું છે? કોઈને કઈ સમજવું છે એમાંથી? સંભળાય છે રીતાબેન? હા સંભળાય છે। હા, કોઈને કઈ પૂછવું છે એ માટે? યશજી મહારાજ મધ્યમ વંદામી જે દર્શનનો મીનિંગ ફિલોસોફી બી થાય ને જોવાની શક્તિ બી થાય, એ બે બી થાય। એટલે આમાં કીધું ધર્મ અને દર્શનનો આધાર, તો આ દર્શન કયું આધાર કે છે? શું છે કે આત્માની અનુભૂતિ, ધર્મ એટલે અધ્યાત્મ, અને એના વિષયનો ચિંતન, તર્ક વિતર્ક, તર્ક પછી એના પ્રશ્ન, એના જવાબ આપવાનું, એ જે વિશ્લેષણ જે છે એ દર્શનમાં ગયું। થેન્ક યુ યશજ મેમ। જેવી રીતે આપણે કહીએ કે ષડ દ્રવ્ય, ષડ દર્શન, એ પ્રમાણની પરિભાષા, નયની વ્યાખ્યા, એ બધું જે વિસ્તાર છે, ખાસ કરીને સિદ્ધાંતોનું વિવેચન, તત્વોનું વિવેચન, એ બધું દર્શન શાસ્ત્ર છે। થેન્ક યુ યશજ મેમ।
એટલે જૈન ધર્મ અને જૈન દર્શન, જેવી રીતે બૌદ્ધ દર્શન છે એવી રીતે જૈન દર્શન, અને આમ જુદું નથી, પણ એક પ્રરૂપના લેખન શૈલી અલગ કરીને સમજાવવા માટે, અને ખાસ કરીને આ દર્શન શાસ્ત્ર જે છે આ વિદ્વાનો માટે છે, સાધક માટે ધર્મ છે. ધર્મ એટલે શું કે અહિંસાના ભાવ, કરુણાના ભાવ, ક્ષમાના ભાવ, અને એનાથી જે જીવનમાં આવે છે, તપ આવે છે, નિર્જરા આવે છે, આ બધું છે, અને એ સાધના કરવી, આ બધું ધર્મ છે. પણ હવે તત્વ કેટલા, તપ કેટલા પ્રકારના, દ્રવ્ય કેટલા, દ્રવ્યમાં પછી ષડદ્રવ્ય છે. તો ધર્મમાં તમે જોશો જેવી રીતે અધ્યાત્મ કરશો તો ખાલી જીવ તત્વનો વિચાર કરશો, અને દર્શન શાસ્ત્રમાં જશો તો ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, પૂતગલાસ્તિકાય, કામ અને જીવ, અષડ દ્રવ્યનું વિવેચન કરશો, નવ તત્વોનું વિવેચન કરશો. પછી નવ તત્વોમાં પ્રમાણ રૂપ કેટલા છે તત્વો, જ્ઞાન, પરોક્ષ જ્ઞાન, પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન, એ બધું વિવેચન આખું દર્શન શાસ્ત્રમાં જશે. પણ આ દર્શન શાસ્ત્રનું મૂળ શું છે? ધર્મ છે. હા બીનાબેન, હજી કઈ પૂછવું છે? થેન્ક યુ યશાજી મેમ. હા, જરાક પહેલા ચેપ્ટર વાંચી લેશું પછી ખબર પડશે તો નેક્સ્ટ ટાઈમ પૂછશું. આપણે તમે આજે વાંચી લેજો, પછી કાલે પાછું આપણો અધ્યાત્મ પ્રવચન જ છે, એમાં તમારા કોઈ પ્રશ્ન હશે તો પછી આપણે એ પણ કરશું. આપણે કર્મશાસ્ત્ર કર્યું, ગુણસ્થાન કર્યું, એ કર્યું, બારાવ્રત કર્યું, પણ એના માટે તમારા પાસે આધારભૂત એવું કોઈ ચોપડી નહોતી. આ અધ્યાત્મ પ્રવચનમાં તમને આધારભૂત એક ચોપડી છે કે એને તમે વારંવાર વાંચો. એવું નથી કે એક વખત વાંચી લીધું પતી જશે, બધું આવડી ગયું નથી. એને બરાબર વાંચો, અને એમાંથી પછી તમને પોતાને પણ નવા નવા ચિંતનના આવા આયામ ખુલશે. તમને પણ લાગશે કે અરે આ મેં એકદમ સરખી રીતે સમજ્યું છે. જેટલી વાર વાંચશો એના કરતા નવું સમજાવવા આવશે તમને, एक नवी समझ, नवी चिंतन से. हाँ, मत्थन जी, अब दर्शन शास्त्र मूल कई किया, दर्शन शास्त्र मूल किया नहीं, दर्शन शास्त्र म्हणजे कई कि नहीं, दर्शन शास्त्र का मूल क्या बताया आपने? धर्म. एक कुछ तो भी बोले थे आप. धर्मशास्त्र. धर्मशास्त्र, ओके. दर्शन शास्त्र का मूल धर्मशास्त्र. मतलब आखिर आपने षड द्रव्य का विवेचन किया, तो ये षड द्रव्य का विवेचन कहाँ से निकाला? निकाला तो भगवान महावीर की वाणी में से ही निकाला, धर्म में से ही निकाला. लेकिन वो क्यों किया आपने, क्यों, कैसे मिला आपको? क्योंकि आप चैतन्य स्वरूप है, आपको जानना है ये जड़ जगत क्या है, और उसके लिए आपने इन षड दर्शन का अध्ययन किया, जाना कि ये संसार क्या है, ये क्यों खड़ा है. आज मनुष्य एक पृथ्वी गोल है और मनुष्य उस पर खड़ा है. पृथ्वी घूम रही है तो मनुष्य गिरता क्यों नहीं है? गिर करके वो बाहर क्यों नहीं जा रहा? कौन उसको रोके हुए? अगर वो चलता है तो चलते चलते उसको, एक व्यक्ति को अगर चक्कर आता है तो चलते चलते गिर पड़ता है. तो अगर हम किसी एक गोल वस्तु पर खड़े हैं, ये इस पर खड़े हैं और ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूमेगा तो हम ऐसे नीचे क्यों नहीं गिर जाते? कौन रोके हुए? तो इन सारी तत्वों का विविध विचार करके उन्होंने एक उदाहरण दिया कि क्यों स्थित है, आप खड़े हैं तो क्यों, किस आधार से खड़े हैं? क्योंकि यहाँ अधर्मास्तिकाय नाम का एक तत्व है जो पकड़े हुए खड़ा रख रहा है. और चलते हैं तो कैसे चल रहे हैं कि धर्मास्तिकाय एक तत्व है कि जिसके कारण हम चल सक रहे हैं. जैसे मछली पानी में तैरती है, तो मछली पानी में तैरती, तो मछली को तैरना आता है तो हम उसको जमीन पर रखें तो क्यों तरती है क्या मछली?
मछली को समुद्र में से, पानी में से निकाल करके किनारे पर रख दीजिए मिट्टी में, वो तैरेगी। जैसे वो नदी में, समुद्र में तैरती थी, वैसे वो बालू के ढेर पर तैरेगी। बालू तो समुद्र में भी थी, तैरेगी वहां पर, मिट्टी पर नहीं तैरेगी। उसको तैरना आता है, क्यों नहीं तैरती वो? अगर मुझे किताब पढ़ना आता है, मुझे हिंदी गुजराती का ज्ञान है, तो मैं किताब खोलूंगी तो मैं पढ़ूंगी ना, मुझे पढ़ना आता है तो मछली को तैरना आता है तो मिट्टी पर क्यों नहीं तैरती? वो पानी में क्यों तैरती? क्योंकि पानी उसको सहयोग कर रहा है तैरने में, मिट्टी उसको सहयोग नहीं कर रही है। तो हम जो चल रहे हैं तो हमारे चलने में सहायता कर रहा है धर्मास्तिकाएं। तो ये सारा विवेचन जो है वो है दर्शन शास्त्र। યશાજી મહારાજ, જે બીજા ષડ દર્શન છે કે વૈશેષિક ન્યાય ને મીમાંસા ને એ બધા કેમ સ્ટડી કરવા જોઈએ? એમાંથી આ જ તત્વ હોય ને એનું એક્સપ્લેનેશન કંઈક જુદું હોય એવું છે કે આપણે આપણું સમજ વધારે પડે એમ છે? ના ના, એવું છે કે એક ચિંતનની ધારા છે, એક ચિંતન છે, અનુભવ છે, પ્રકાશ છે, બરાબર છે। હવે એને શું કીધું વૈશેષિક દર્શન, સાંખ્ય દર્શન શું કહે છે કે બ્રહ્મ સત્ય જગન મિથ્યા, આ જગત ખોટું છે, એક પરમાત્મા, એક બ્રહ્મ એ સત્ય છે। તો આપણે જોઈએ છે કે રાગદ્વેષના કારણથી જીવ આ સંસારમાં આવે છે અને આ સંસારના પદાર્થોનો ઉપયોગ કરે છે, ભોગ કરે છે। તો આ આત્મા જળ તત્વનો ભોગ કરે છે, આ સત્ય છે? અસત્ય છે, માયા છે, ખોટું છે, આ ભ્રમ છે। પણ કહેવાની, વિચારવાની પદ્ધતિ અલગ થઈ ગઈ છે, એટલે આ દર્શન, સાંખ્ય દર્શન ઊભો થયો। એને કીધું જગન મિથ્યા, આ આખું જગત ખોટું છે। અને આપણે પણ શું કીધું? આપણે પણ એ જ કીધું, જગત ખોટું છે, પણ કયા દૃષ્ટિથી કીધું? વ્યવહાર નયના દૃષ્ટિથી કીધું છે, નિશ્ચય નયના દૃષ્ટિથી કીધું છે, વ્યવહાર નયના દૃષ્ટિથી નથી કીધું। અભિધાનમાં હા, થેન્ક યુ યશોજી। આ કર્મના ઉદયના કારણથી તમને સારું મકાન મળ્યું, એનો ઉપભોગ તમે કરો છો। તો કર્મ શું છે? જળ છે, અને ચૈતન્ય અને જળ એક તત્વ નથી। જળ અત્યારે આ પેદા થયું છે અને નષ્ટ થવાનું છે, આ ભ્રમ છે। આ તમારું છે, આ મકાન તમારું છે, આ ભ્રમ છે કે સત્ય છે? વ્યવહારથી સત્ય છે, નિશ્ચયથી ભ્રમ છે। મકાન જળ છે, એના માલિક તમે કેમ બની ગયા? ચૈતન્ય કોનું માલિક? એને શું અધિકાર છે? આત્માનો કોઈ અધિકાર નથી કે આ કપડા મારા છે, આ કપડા, આ મકાન મારું છે, આ રસોઈ મેં બનાવી છે, મારે ખાવી છે। ખાવા વાળું કોણ છે? આત્મા છે, આત્મા છે નહીં। આ ભ્રમ છે, આ ખોટું છે। સત્ય શું છે? સત્ય માત્ર આત્મા છે, આત્માનું જ્ઞાન છે। આત્માને જ્ઞાન થયું છે કે શરીરને ભૂખ લાગી છે, એને ખાવાનું આપવાનું છે, આ માર્કેટમાં મળે છે। જેવી રીતે મેં તમને કીધું કે ઇતિહાસ જાણી લીધું, વિજ્ઞાન જાણી લીધું। આ વિજ્ઞાનનો આવિષ્કારથી તમે એક બ્રેડ બનાવી, બ્રેડ લઈ આવ્યા અને ખાધી તો એને શરીરને આપ્યું। આ કોણ છે? બિના આત્મચેતનાના તમે શરીરને ખોરાક આપશો? જો આત્મ ચૈતન્યનો સાથ ન હોય તો એક મુર્દા વ્યક્તિ છે, એક મરેલું માણસનું શવ પડ્યું છે, એ તો બજારમાં જતું નથી, એને તો ભૂખ લાગતી નથી, એને તો ખાવાનું કોઈ આપતું નથી।
તો એની આખી દુનિયા આ ખોટું છે કે નહીં? ખાવું પીવું રહેવું આ ખોટું છે કે નહીં? આ બધું ખોટું જ છે, પણ સત્ય છે. તો મહાવીરનું જે અનેકાંત છે, જૈન દર્શનનું જે અનેકાંત છે, આ જ કહે છે કે નિશ્ચય નયના દ્રષ્ટિથી ખોટું છે, પણ વ્યવહાર નયના દ્રષ્ટિથી જ્યાં સુધી શરીર આત્માની સાથે આ શરીરમાં આત્મા છે ત્યાં સુધી એને ભોજન આપવાનું સત્ય છે. તો આ અનેકાંત દ્રષ્ટિથી જૈન દર્શન કહે છે, અને સાંખ્ય દ્રષ્ટિ આ એક નિશ્ચયના દ્રષ્ટિથી કહે છે, એક નયના અપેક્ષાથી કહે છે, એને સત્ય માને છે. તો એકાંગી છે બીજા બધા દર્શન, અને જૈન દર્શન સર્વાંગીણ છે, સ્યાત્માત્મય છે. આ દરેક નયની વાત કરશે. એટલે એને જાણવાનું છે કે આ જીવ જન્મ લીધું છે તો શાશ્વત નથી, મરવાનું છે. આ અનિત્ય છે સંસાર, આ બૌદ્ધ દર્શન કહેશે. એ પણ સમજી લો તમે કયા દ્રષ્ટિથી અનિત્ય છે, એ સમજવા માટે જૈન દર્શનમાં આવો. આવી ધ્યાનમાં? હા, થેન્ક યુ યશજી મહારાજ. થેન્ક યુ યશાજી મહારાજ. મંગલ પાઠ. નમો અરહંતાન નમો સિદ્ધાનંદ નમો આયર્યાન નમો વજ્જાયાન નમો લોય સબ સાહુનમ એકો પંચ નમોકારો સર્વ પાવપના પરમં હવૈ મંગલમ ગુરુદેવ યજ્ઞા ચત્તારી મંગલમ અર્હંતા મંગલમ સિદ્ધા મંગલમ સાહુ મંગલમ કેવલીપનત્તુ તમો મંગલમ ચત્તારી ઉત્તમા સાહુ नहीं चालू है आप. चत्तारि शरणं पवज्रामि हन्ते शरणं पवज्रामि सिद्धे शरणं पवज्रामि साहु शरण धम्मं शरणं पवज्रामि अनंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवल शरणा दुख हरना सुख करना और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आदरे तो अक्षय. खूब खूब आनंद मंगल खूब